وكل شيء هو في علمك أو قد كان نقدم إليك بين يدي ذلك كل الصلوات والدعوات والفاتحة ويسير بنية التقرب إليك يا الله وبنية الحفظ والتوسيع لنا وأهلنا وأموالنا والمسلمين وأن الله يكفينا شر الظالمين والمحزن والحاسدين وجميع شرور خلقه وبنية الشفاء ودفع البلاء وقضاء الحوائج وتفريج الكروب والهموم والغموم وقضاء الديون وغفران الذنوب والنصر واللطف والنصر والتأييد والصلاح ونجاة الأبناء والبنات والزوجات والفقر والقبول ونيل المطلوب وحسن الختام والتوفيق لصالح الأعمال ودوم الصحة والعافية وحصول البركة وسعة الأرزاق وأن الله يفيض علينا كل ما فيها من خيرات وبركات وأسرار وفيوضات وأن يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين في أمن وأمان وسخاء ورخاء وعلى هذه النية كل نية صالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ذل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل للذين آمنوا أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سيدنا محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجنا من هلك الديك إلى أوسع الطريق بك ندفع ما نطيق وما لا نطيق يا شفيق يا رفيق اشفق بنا وبكل مبتلى ومريض اللهم فرج عنا كل هم وغم وأخرجنا من كل حزن وكرب يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج عنا ما قد ضاقت به صدورنا وعيل معه صبرنا وقلت به لاتنا وضعفت له قوتنا اللهم إنا نعوذ بك وبنور قدسك وبركة طهارتك وعظمة جلالك من كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن اللهم أنت غياثنا فبك نغوث وأنت عياذنا فبك نعوذ وأنت ملاذنا فبك نلوذ يا من ذلت له ركاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفرائنة أجرنا من خزيك وعقوبتك واحفظنا وأهلنا وأموالنا في ليلنا ونهارنا ونومنا وقرارنا لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحات عرشك فاصرف عنا شر عبادك واجعلنا في حفظ عنايتك وسرادقات حفظك وعد علينا بخير يا أرحم الراحمين اللهم تبنا بتيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم لا تشمت بنا عدونا ولا تصيب بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما وناشرها بعد الموت نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وكلماتك التامة ألا تخرجنا من دائرة الألطاف وآمنا من كل ما نخاف وكن لنا بلطفك الخفي والظاهر يا باطن يا ظاهر يا لطيف نسألك وقاية اللطف في القضاء وحفنا بلطفك فيما نزل يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما لم ينزل وفيما قد نزل واجعلنا ممن حمل في سفينة النجاة ووقي من جميع الآفات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها خير إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا وأصلحنا وأبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وجميع أهلنا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم واجعل أجر وثواب ما قرأناه هدية واصلة منا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآبائه الطيبين وآل بيته الطاهرين وصحابة الأكرمين والأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام والشهداء المسلمين وموتانا وموتى المسلمين ووالدينا ومشايخنا وأهلنا ولمن أجري هذا الخير على يديه وعانى عليه والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وخصوصا إلى روح العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني وأصوله وفروعهم إلى روح العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة
والمغفرة ويسكن في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار علوم بركات في الدين والدين والآخرة على هذه وكل نية صالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد وبالسند المتصل إلى الألامة العالم الألامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال: وروى الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه عن أسماء بنت أميس رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا كنت تستمسين؟ قالت: بالشبرم. قال: حار حار. ثم قالت: استمسيت بالسنا. فقال: لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا. والشبرم كسر إرك شجرة. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن أم حرام رضي الله تعالى عنه وكان ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقول: عليكم بالسنا والسنوات فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل: يا رسول الله وما السام؟ قال: الموت. والسنا نبت حجازي أفضله المكي واختلف في معنى السنوت على أقوال وأقربها إلى الصواب أنه العسل الذي يكون في زكاك السمن. Warawa at-Tirmidzi fi jami'ihi, dan meriwayatkan Imam at-Tirmidzi di dalam kitab Jami' beliau, Jami' Imam at-Tirmidzi. Wa Ibnu Majah fi sunanihi an Asma'i binti Umaisin. An Asma binti Umaisin radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar beliau, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimaza kunti tastamsina, dengan apa kunti engkau tastamsina mengeluarkan apa yang ada di dalam perut kamu. Jadi kalau bahasa kita itu kayak apa caranya atau minum apa ikam kalau hendak becahar mengeluarkan isi parut, itu makna tastamsin.
Napa nang ikam minum? Kalau di sini kan kita becahar itu biasanya supaya lawas kada mau BAB lalu minumnya brok-brok, obat brok-brok minumnya. Imbah tuntong itu insya Allah kada sambat lawas biasanya buka-buka ke kamar mandi gerau menahani. Ini salah satu cara kalau lagi pas sulit BAB. Kan ada waktunya nang BAB normal, alhamdulillah. Ada waktunya kada normal, pinahan dak keluar terus, itu bayaran ngarannya. Ada nang kada mau tak keluar, repot bener. Berhari-hari kada mau keluar, ini penyakit juga. Sedangkan makan tiap hari berisi terus, tapi kada keluar. Dan biasanya kalau sudah seperti itu perutnya sakit. Nah caranya harus dengan dicahar gitu. Mencahar lalu minum obat pencahar. Itu tadi diantaranya kalau ini broklak. Bahari kan kerja broklak, maka Nabi menakuni kepada Asma itu tadi. Asma ini seorang perempuan yang mana termasuk perempuan yang bungas. Karena sempat bisi laki pertama dulu Ja'far bin Abi Thalib, dingsananya Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian hijrah ke negeri Habasyah bersama beliau, lalu sampai kemudian bisi anak 3 ikung meninggal Sayyidina Ja'far. Imbah itu dikawini oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau bahasa ini itu pepinian yang termasuk payu banyak peminatnya. Padahal sudah janda 3 ikung anak, tapi ternyata masih banyak yang mau. Nah, tapi kita kata menerakan jandanya, karena janda sudah di depan itu. Tastamsin qalat lalu Ujasidah menjawab bisubrumi dengan subrum. Subrum ini dedaunan nang mana ada durinya. Mungkin kalau bahasa kita ini napa nang supan-supan. Daun supan-supan, lalu diambil daunnya, dijarang, diminum. Tapi ujar Nabi, cuman apakah ini bujur daun apa ngaran kita ini apa tadi, daun supan-supan atau lain, wallahu alam. Cuman bentuknya gitu, daun-daunan nang ada durinya. Kalau secara komus diartikannya yaitu dedaunan yang ada duri-durinya. Nah, kalau kita di sini kan tadi adalah daun supan-supan. Tapi ternyata ada memang ini entah bujur kadanya wallahu alam termasuk obat jar, dedaunan daun-daun supan-supan tadi itu. Jadi dijarang, diminum, disaring, kalau itu diminum. Wallahu alam, secara ilmiah ulun kada tahu, cuman ada informasi. Karena kadang-kadang kan informasi ini ya bisa macam-macam bujur kali. Cuman penelitian secara ilmiah itu wallahu alam. Nah, ujar Nabi pun qala harun panas itu panas benar, menghancurkan parut, bisa-bisa bahaya. Memang bujur. Fungsinya kan untuk mencahar tadi, tapi sifatnya panas. Maka berbahaya juga pulang. Nang panas-panas ini kan kalau masuk ke tubuh kita bahaya. Makanya wah ini ada kan ngarannya saluran adem sari. Itu kan penyejuk supaya di dalam tubuh kita nang panas diminum itu jadi adem, dingin. Cuman ini tentu kada lepas bahan kimia. Nah, kalau mau nang bujur-bujur nang sehat, pendingin itu kan ada. Namun intinya sesuatu nang mengolah tubuh panas itu kalau berlebihan bahaya. Kayak lombok tah, ini nang ketujuh lombok ya. Hati-hati jangan terlalu berlebihan mengkonsumsi lombok. Karopina kena sakit parutnya. Lawan pulang berbahaya. Jadi dulu ada kawan di pondok pesantren itu, kalau makan lombok pian sampai panai-panainya dijilatnya. Kan kalau mau olah sambal itu panai beulak kita.
Jadi karena kalau sudah kita habis itu sekalinya kada sampat laos mendengar sakit usus buntu. Karena biji lombok itu kan kada kawa hancur sampai akhirnya di pencernaan kada kawa diproses sampai hancur, lalu itu mulai jadi usus buntu, lalu dilakukan operasi ya. Ini yang melihat kenyataan, tapi secara kedokteran wallah mungkin pian bisa bertakun lawan dokter kayak apa, dokter bahayakah makan lombok banyak? Kalau ujar dokter bahaya ya berarti memang tinggalkan. Kenapa dok bahaya? Ya kemahabisan lombok kena bahayanya. Lombok larang, kemampa datang ke tukang bakso, uji tukang bakso simpan dah sambal kena anu ajar habis sepiringan ini sorongan aja. Pinando sudah penjual bakso nanti itu tukang habis lombok. Harun summa qalat, lalu ujar sidin pulang Asma tadi ujar sidin istamsyaitu bisana. Nah lalu imbah itu ulun jua bahasa kita itu ulun jua mencaharakan itu dengan sana ngarannya. Istamsyaitu ulun mengeluarkan isi parut atau tadi bercahar dengan apa? Bisana. Sana ini daun nabatun ma'rufun ajwaduhu ma yakunu bi Makkah. Tumbuhan yang ma'ruf, tapi ma'rufnya di mana? Di daerah Arab kita kada tahu. Ajwaduhu nang paling bagus daunnya ini ma yakunu bi Makkah, sesuatu nang ada di kota Makkah sana daunnya ini. Ya, wadah kita sini wallah alam, cuman setelah dicek di kamus ternyata daun jati Cina. Kayak apa daun jati Cina kalau tahu juga ulun. Ya, intinya ulun ini menyampaikan aja lah, kalau tentang pengobatan prakteknya pian terserah aja situ nang praktek kamu situ. Amun ulun kada wani nyuruhkan kada jawab menengati, karena ini adalah dari Nabi resepnya, tapi kan untuk prakteknya bagaimana kita kada tahu. Daun jati, kalau jati kita tahu, tapi ada tambahan Cinanya ini. Masa harus ke Cina mencari daun jati pulang, sedangkan di Jawa banyak daun jati. Bahkan di Cirebon itu ada nasi jamblang ngarannya. Nasi jamblang itu nasi khas Cirebon terkenal. Di lain juga ada, cuman lebih terkenal di Cirebon. Nasi jamblang, nasi yang dibungkus lawan daun jati. Itu benar aja kelebihannya. Kalau kita sini nasi dibungkus lawan daun pisang, tapi di sana nasi jamblang itu dibungkus lawan daun jati. Isinya halus benar pian. Amun sebungkus aja bahkan bisa sehimpil benar. Itu amun bagi nang biasa makan gencang kada kau tepang. Tapi karena iwaknya nang macam-macam lauknya di sana itu. Nah itu daun jati dipakai gasan bungkus nasi. Kalau di sini daun jati Cina wallah alam. Faqala, lalu Nabi bersabda, "Lau kana syai'un yashfi minal maut." Seandainya ada sesuatu yang bisa menyembuhkan daripada kematian, kawaneh menghindarkan kematian, maka kana sana, maka adalah daun sana tadi itu yang bisa menghindarkan dari kematian. Saking luar biasanya ampuhnya ini. Cuman tadi apa daun sana ini? Ya, ini kan harus orang yang belajar langsung dari orang yang memang kelebihan punya ilmu pengobatan dari Arab langsung. Amun kita sini kada belajar dari orang Arab, sekadar membuka kamus, maka mungkin bisa berbahaya, salah resep. Daunnya ini ditulis diartikan di bahasa Indonesia ini, ternyata sekalinya lain itu yang dimaksud, tahu-tahu resepnya salah, lalu bahaya jadinya. Ya. Cuman ulun ini menyampaikan aja, ini obat pencahar. Nah kalau hari ini kita ada kan sudah obat pencahar, ya itulah sudah. Intinya memang secara kesehatan pencahar itu dianjurkan. Jadi kalau perut itu nang pindah hibak benar kada mau keluar, maka ngarannya becahar. Wasyubrumu kisru irki sajaratin. Adapun subruk itu adalah kulit daripada pepohonan, kulit daripada
pepohonan macam-macam di sini takwilannya mengenai subrumnya. Tadi kalau pina tersalah kena ulun padakan daun ini ternyata kena lain, lalu pian parok tekatkan timbul tersalah resep kena bahaya. Tahu-tahu nang asalnya tuha jadi ba'anom misalnya atau minum, wallahu a'lam. Amun anom jadi betuha itu kan biasa. Ini dari tuha tahu-tahu ba'anom banyak minum. Nah, ini bahaya. Wa fi Sunan Ibnu Majah an Abdullah bin Ummi Hiram radhiyallahu taala anhu wa kana mimman shalla, dan di dalam Sunan Ibnu Majah daripada sahabat Abdullah bin Ummi Hiram, wa kana, dan adalah beliau mimman shalla, daripada orang yang sembahyang, shalla yaitu telah salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kiblataini, yaitu dua kiblat, ke Baitul Maqdis dan juga ke Baitullah. Jadi pernah sewaktu kiblat masih menghadap Baitul Maqdis, beliau ikut sembahyang menghadap ke sana. Imbah itu dipindah, lalu beliau pun ikut juga pindah ikut sembahyang menghadap Ka'bah. Itu kelebihannya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ujar beliau, aku mendengar akan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisana wasannut, hendaklah kalian menggunakan sana tadi, wasannut pulang ada, hendaklah kalian memakai sana dan sannut, fa inna fihima, maka sesungguhnya pada keduanya itu syifaan, obat, min kulli da'in, dari setiap penyakit, illa kecuali apa, as-sama, kecuali sam, ujar Nabi. Sahabat bertakun, kila ya Rasulullah, wa masamu, apa sam itu? Qala, lalu ujar Nabi, al-maut, kematian. Jadi kalau mati sudah biar diobati pakai sanut ataupun sana tadi, kena kau dia apa-apain. Tapi kalau masih belum sampai ajalnya, maka insya Allah ini termasuk obat yang manjur. Ya. Wasana nabtun hijaziyun, adalah tumbuhan dari daerah Hijaz. Afdaluhu al-Makkiyu, yang paling afdalnya yang datang dari tanah Makkah, sanwat tadi. Waqtulifa fi makna sanwat, dan berselisih berbeda tentang arti dari sanwat, ala aqwal, ke atas beberapa pendapat perkataan. Wa aqrabuha, dan paling mendekati daripada pendapat itu, ila shawab, kepada yang benar, annahu al-asal alladhi yakunu fi zikakis samini, ia adalah madu yang ada fi zukakis samni, yang ada di tempat atau wadah minyak samin. Jadi ini madu bercampur, cuman campurannya ini apa aja, ini nang mungkin kita kada kaum madahkan dan mengetahuinya. Jadi harus orang yang paham bujur. Karena madu ini kalau dicampur bisa macam-macam hasilnya. Madu campur susu, campur jahe, campur telur, itu jadi STMJ ngarannya. Kalau dicampur dengan susu bananya, maka madu susu. Kalau dicampur dengan intalo, maka madu beintalo. Nah, ini yang perkasa-perkasa biasanya kan dengan kawin 2-3 itu minumannya susu lawan intalo dan madu kuat. Ya. Di parak sekumpul ada
Orang berjual STMJ dan susunya asli susu kambing lawan susu sapi. Nah itu pian kalau minum susu itu bujur-bujur jadi anak kambing dan jadi anak sapi. Apa ngarannya tempatnya tuh? Majlis kah apa? Majlis apa majelis? Itu mantap, masya Allah. Kalau sebagian tempat kan STMJ-nya pakai susu kalengan masih. Kalau ini susu kambing dan susu sapi asli. Jadi entah dari mana mendatangkan, cuman ada masih dalam keadaan beku. Jadi kalau kita pesan itu dijarngakannya, dipanasinya. Nah itu pian kalau minum itu insya Allah jereng langsung. Ya. Apalagi kalau minumnya panas-panas pasti kepanasan pian. Yaitu madu alladzi yakunu fi zikakis samni, yang ada pada zikak tempat atau wadah. As-samni minyak samin. Nah, jadi kemungkinan madu ini dicampur dengan minyak tertentu. Di sini sebutkan yukhlatus sana, dicampur sana tadi itu dengan madu, hala kaunihi magdekukan, keadaan sana daun tadi, tumbuhan tadi itu Pak ditumbuk dalam keadaan sampai halus, lalu dicampur dengan madu. Bil asalil mukhalid lisamni, campur dengan madu yang sudah bercampur lawan minyak samin tadi itu. Jadi 3 macam ini. Ya. Apa? Kalau kita di Arab lalu hendak bulik, itu kan biasanya ada khuruj audah istilahnya. Keluar tapi hendak berbulik pulang. Jadi izin keluar tapi berbulik. Nah kalau kada hendak bulik, maka stempelnya ngarannya khuruj nihai. Artinya keluar akhir sudah kada ada beampihan lagi, kada berbulikan lagi. Lalu pas ke waktu semalam ke Tarim, soalnya ada anak Indonesia yang berdiam di Tarim, kawin orang Karim. Sekalinya datang menawari madu dengan campuran macam-macam, apakah campurnya atau cuman dingaraninya khuruj nihai. Madu tadi ngarannya khuruj nihai. Jurang apa khasiatnya? Ini khusus gasan suami istri. Amun nang kada bisi bini jangan coba-coba minum. Kenapa tadi? Sebab bahaya, cegar menunjuk langit terus. Nunjuk langit napa jurang paham aja tapi nunjuk langit. Nah jadi khusus untuk orang nang bisi bini suami istri. Karena tadi makanya dengarin khuruj nihai. Pokoknya keluar terakhir tuh bang sudah jurang, masya Allah. Akhirnya nukar kan ini berjual menawari betul jamaah lain jual nukar. Tapi orang kada benak kuning kayak apa hasilnya kada tahu itu masing-masing aja. Ya. Cuman orang ini pintar, masya Allah. Kan di Tarim itu banyak madu dan madu sanggan terkenal bagus, larang dan bagus. Lalu ini bisa maolah menambahi bahan ini sehingga jadilah tadi muqawwiyan, penguat, obat kuat. Tapi obat kuat gasan tadi suami istri. Di sini kan banyak ada jual kan nang orang berjual di toko obat umum ada aja muqawwiyan itu ya. Tapi tadi ini nang kalau masih pondokan belum bisa bini jangan nukar itu. Ini obat kuat dia supaya kuat belajar, lain kuat belajar. Ya kuatnya bahaya itu. Wa rawa at-Tirmidzi an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, dan telah meriwayatkan Imam At-Tirmidzi daripada sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Fatih lima syaril qahwatil bunniyah wa man syaribaha binniyah min salih sufiyah anna Allah tagasham birrahmah wal maghfirah wa anna Allah bijami yuballighna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hissiyah wal ma'nawiyah wa yuslih jihadana wa buldan al-islamiyah wa yuslih al-amal wan niyyah wal aqibah wad duriyah bi jahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Warawa at-Tirmizi, dan meriwayatkan Imam Tirmizi an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, tadawau, berobatlah kalian, min dzatil jambi bil kustil bahri waz zaiti. Berobatlah kalian min dzatil jambi. Zatil jambi artinya kalau bahasa kita itu apa? Menyamak. Menyamak itu apa? Masuk angin, kalau maksudnya angin sabak der. Angin sabak lalu kada mau keluar anginnya, ya nang menyamak no, sakit. Jadi ada juga sudah nengaran masuk angin itu ada istilahnya, tapi bahasanya tentu macam-macam. Jadi kalau di Arab itu ada namanya rihul ahmar. Istilahnya ya, bahasa kita sini masuk angin lah. Ada yang gara-gara masuk angin aja kan bisa penyakitnya itu luar biasa ya. Tadi seperti menyamak, ini kan masuk angin bahasa kitanya, tapi kemudian anginnya terkurung, terkadang mau keluar, lalu akhirnya ya mencucuk-cucuk. Maka kayak pengobatnya bil kustil bahri wazait, dengan menggunakan kustil bahri wazaiti dan juga minyak. Ini juga ulun kada kau memastikan bentuknya kayak apa kustil bahri ini. Ya, cuman kalau dilihat kamus artinya itu adalah, kalau di makna yang diartikan, didefinisikan oleh beliau ini kayak sejenis garu tapi berasal dari India, kayu garu tapi berasal dari India. Ya. Tapi ini wallahu alam ya. Kalau kita di sini menyamak, kayak apa mau obatnya biasanya? Lawan sabun, lawan sarai, dicampur, dibanyui, lalu disapuakan, dan subhanallah itu Allah berikan sehat. Entah dari mana sabunnya, pulang harus sabun yang becap orang tangan bersalaman. Sabun apa? Hah? Sanleh. Ada lagi sabun itu ini. Nang batangan tapinya. Kalau nang colek mungkin ada sanleh itu. Tapi nang batangan, nang bahari nya panjang, lalu kan ditatak dua. Nah berarti ini sanleh itu. Sabun batangannya masih ada, tapi lain merek sanleh. Nah ini bisa samaknya kada mau nih. Ini hendak merek sanleh. Kayak ada orang meninggal dunia dimandi, sekalinya protes nang mati. Kenapa? Oh, mandinya pakai sabun Lifebuoy jar. Orang anda pakai sabun Lux sekalinya. Itu orang kita gitu biasanya mau obatikan. Kalau ada yang menyamak sakit sampai bangkat gini tuh, karena ulun pernah juga merasakan. Ya, sampai duduk tuh kada kau nang tegak tuh harus benereng gini terus. Sekalinya subhanallah, ini pengalaman ulun pribadi ya. Ada tukang urut sekalinya menjape setupat terjadi di bujur. Alhamdulillah subhanallah hilang pian. Kayak bahasa kita kayak membuang kelimpanan ya. Pada ulun lospon 3 hari mahali. Jadi kalau duduk tuh harus sandaran bantal sampai gitu. Bagaimana sandar. Sampai maharib ya Allah. Imba itu pas lagi di Murong sini ada acaraan biasa malam Jumat, lalu dikiokan tukang urut. Imba itu datang, mbah jadi jabekannya semacam subhanallah hilang. Tapi tukang urutnya ini kada lagi ini dikiau, alih benar karena pasiennya banyak benar sudah. Dulu masih kawan di telepon datang kawan, wah ini sudah kada lagi. Pian tahu mungkin tukang urutnya ini terkenal sudah di Pulau Seribu berapa? Perumahan 1000 ya, itu subhanallah ya.
Ya, inilah Allah memberikan kesembuhan. Semua memang dari Allah kesembuhan, dan cara Allah memberikan sembuhan itu bermacam-macam. Bisa dengan cara obat, bisa dengan cara mungkin perantara orang lain, ada dokter atau mungkin tabib. Itu cara Allah memberikan kesembuhan. Cuman intinya kita disuruh berobat. Lalu jangan menjadikan obat sebagai penyembuh, tapi ingat ini adalah perintah dan wasilah yang mana kita disuruh, dan keyakinan kita tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau minum obat, ingat kada obat yang menyembuhkan sakit, tapi Allah melalui perintahnya berobat, Allah berikan sembuh kita. Nah, ini keyakinan dalam masalah kita harus diperhatikan, karena kadang-kadang kita kada sadar, gara-gara minum bodrek jarang hilang penyakitku berataan. Bodrek jadinya dengan dijadikan sebagai penyembuh. Ini sama dengan orang ahli mutirna memadahkan kita dihujani dengan sebab ini, padahal hujan itu semua dari Allah, panas juga dari Allah. Wa dzatul jambi, adapun makna dzatul jambi waramun, bengkak, harun yang panas, bengkak yang rasanya panas, yahdusu yang terjadi fil gisyail mustabtini lil adla, pada al-gisya, yaitu di dalam al-mustabtini yang tersembunyi, lil adla terhadap tulang-tulang. Jadi di tulang-tulang ini bersembunyi sesuatu angin yang mula jadi bengkak, lalu timbullah rasa sakit. Ini tentu pengobatan herbal. Karena tahu kalau dari segi medisnya apa penyakitnya ngarannya, wallahu a'lam. Wa alamun yusbihu, dan sakit, alamun rasa sakit, yusbihuhu yang menyerupainya, ya'ridu fi nawahil junun jambi, yang mana ia mengenai fi nawahi, di sisi-sisi al-jambi, lambung. Kenanya itu lambung itu kan di sini, makanya biasanya rasa mencucuk ya, cucuk-cucuk, sesakit sekalinya. Kenapa? Karena berduit dalam rasa mencucuk. Di sini tentang faedah ulun nyampaikan, ini bagus. Qala ba'dul ulama alal maridi wat tabib, ke atas orang nang garing, wat tabib, dan juga kepada seorang tabib, dokter, ayya'mala ala anna Allah anzala da'a wa dawa, yaitu hendaklah ia bekerja atas keyakinan anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala anzala da'a, yang menurunkan sakit, wadawa, dan obat. Nih dua-duanya harus diyakini. Yang garing punya keyakinan penyakit dan obat itu Allah yang menurunkan, dokter pun harus punya keyakinan bahwasanya sakit dan obat itu adalah dari Allah. Jangan imbahnya kau mau obati orang lalu perasa jangannya kada ulun mau obati pian kada sembuh pian. Ini bahaya dokter seperti ini, akan timbul sombong nantinya. Wa annal marad laysa bitakhlid, dan bahwasanya sakit itu bukan dengan sebab takhlid, ngawur, atau bahasa Banjar itu apa, merampus, bukan itu juga. Memang kita mengakui orang nang merampus makanan, asal makan lalu timbul penyakit, ini salah satu sebab memang. Tapi intinya sakitnya itu memang Allah hendak memberikan sakit dengan cara seperti itu, tapi bukan itu penyebabnya. Tetap Allah yang berikan penyakit. Wa in kana ma'ahu, sekalipun memang terjadi dengan sebab merambus tadi. Wa anna syifa laysa biddawa, dan bahwasanya sembuh bukan dengan sebab obat.
Wa in kana indahu, sekalipun ada di obat itu kesembuhan. Nah, ini harus dipahami, dan ini kita supaya jangan tersalah dalam minum obat. Makanya Nabi kan melajari kalau minum obat baca doa apa? Allahumma antas syafi la syafi illa anta isfi. Ya Allah, Engkau lah yang maha menyembuhkan, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau. Isfi, maka sembuhkan ulun ya Allah. Syifaan la yugadiru saqaman, sembuh yang tidak meninggalkan lagi rasa sakit. Nah, itu ajaran dari Rasulullah ketika sakit. Wa innamal maradu bi ta'dibillah wal bur'u bi rahmatihi, dan sesungguhnya sakit itu adalah ta'dib, didikan dari Allah, peringatan dari Allah untuk kita nih supaya sadar kita ini hamba yang lemah, biar badan berotot kekar, suspek beotot, tulang besi, otot kawat, itu Gatot Kaca. Tapi tetap juga bisa garing. Nah, di sini supaya menyadari kita ini hamba yang lemah, lagi sehat aja kuat, napa-napa diminum mbahnya sudah garing tahu ham. Nah, ini ta'dib, didikan Allah kepada kita seberataan. Jangan merasa hebat, sebab kalau sudah sakit, kalau sekali-kali sakit kepala aja sudah bilang ya Allah, guring kada nyaman, ke kanan kada nyaman, ke kiri kada nyaman, kepala benar aja, belum tambah gigi pulang sakit. Allah, kawan dihiga bapender hana ditempeleng berataan, gara-gara sakit gigi, tambah pulang sakit hati. Iya nang rasa dunia sudah rasa kiamat jar. Padahal ada orang lain yang lebih menderita sedari kita kadang-kadang. Maka di sini ini pelajaran buat kita, kalau garing itu menyadarkan kita ini hamba nang dhaif, lemah, kada kau napa-napa. Lalu kemudian wal bur'u, adapun sembuh bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, bukan dengan sebab dokter ataupun obat. Itu semua perintah dan wasilah, tapi kesembuhan dari Allah. Hatta la yakuna kafiran billah, supaya jangan sampai kita kufur dengan Allah, mukminan biddawa, dan beriman dengan obat jadinya. Jangan sampai seperti itu. Nabi Musa suatu hari sakit gigi. Nabi Musa biasanya sakit gigi bisa juga, Nabi itu sakit gigi juga. Apalagi yang kata Nabi sakit gigi, lalu kemudian berdoa, ya Allah, ke apa nih ulun, obatnya apa? Lalu diperintahkan, ini di satu tempat ada daun, engkau minum daun atau apa gitu lah. Akhirnya Nabi Musa berangkat, kemudian mengambil minum karena diperintahkan Allah. Sembuh, sehat. Waktu berlalu terus sampai akhirnya sakit gigi pulang. Imbahnya tuntung sakit gigi, lalu Nabi Musa langsung ingat, oh semalam ini, langsung insiden itu tulak ke tempat itu, mengambil obat dan minum. Sekalinya kada sembuh-sembuh, hanyar belapur nontonnya, Tuhan kenapa nih kada ampi-ampi orang sudah berobat. Semalam Ika minum obat kenapa? Karena aku perintahkan, dan Ika meyakini itu adalah sembuh dari Allah. Tapi Ika hari ini lain, Ika menganggap yang menyembuhkan adalah daun itu. Nabi Musa diberi pelajaran. Nah, kita pun seperti itu, kalau nukar obat ya ini karena memang perintah. Tadi Nabi mengatakan tadawau, itu artinya apa? Berobatlah kalian. Amun garing, obat. Awak panas, apa obatnya? Awak dingin, apa obatnya? Kalau awak panas dingin, berarti itu pas melihat babinian bungas. Panas dingin, deg-degan, itu apa obatnya? Dokter jantung. Jadi dulu ada dokter spesialis jantung. Ini waktu dulu begawi di Mekah sebagai temus. Lalu kan ada kita petugas-petugas modal di briefing. Yang membriefing dokter spesialis jantung, babinian dan bungas. Jadi nangan kakawan ini kan ada nang ya konyol lah orang jurang tuh apa ketujuh mau ulu-ulu watak orangnya.
Dengar dokter spesialis jantung kan hubungannya dengan jantung. Lalu ujarnya, dokter, kalau seandainya jantung saya berdebar-debar, deg-degan, itu kenapa dok? Oh itu bahaya bapak, berarti harus dicek ke dokter spesialis jantung. Pakai alat, ada alatnya. Nah tapi kalau ini penyebabnya saya itu karena saya melihat dokter yang cantik katanya. Dokternya langsung merangut. Allah digu. Ya aridu. Tadi masalah apa? Kal munajjimi idza qala mutirna binau'i kadza, seperti orang munajjim, ahli perbintangan atau ilmu falak. Ahli falak atau wah ini apa namanya? MBG lain. Apa? BMKG, KMBG, BMKG, Badan Meteorologi Geofisika, itu kan memadahkan isuk hujan. Kenapa? Karena perkiraan bahwasanya di sini lalu perkiraan hujan. Nah ini bahaya kalau seandainya menganggap turun hujan, karena itu kan hasil daripada tanda-tanda, tapi bukan memastikan, bukan juga apalagi yang menurunkan hujan. Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah sering yang di kalangan kita orang awam masih beranggapan awan nah bina kadap nah jaga hujan nih. Berarti yang menurunkan hujan siapa? Awan. Nah, ini bahaya kalau secara akidah kadang-kadang kita ini banyak nang tersalah omongan kita ya. Namun semoga Allah mengampuni ketidaktahuan kita, kekurangan kita dalam masalah seperti itu. Karena ulun yakin walaupun nama pendek tadi itu tetap meyakini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mungkin ucapannya tadi penyebabnya itu adalah ini ya. Selanjutnya wal kistul bahri, adapun kistul bahri huwa al-udul hindiyu. Nah ini kalau di sini kan makna kistul bahri adalah al-ud al-hindi, kayu garu. Ud itu artinya kayu yang dibakar lalu mengeluarkan bau harum, itu garu. Al-hindi negara India, berarti kayu garu dari India. Lalu kemudian ini dirandam, diminum, maka jadi obat. Wadah kita asalnya kan ada kayu garu dirandam jadi minuman. Tapi kalau nang ada kan daun-daunan kayak daun ini, daun itu jadi dirandam. Ada juga kalau kayu nang asalnya di Jawa itu ada batang kayu nang kalau dirandam warnanya jadi habang. Daun kayu apa namanya? Pernah ulun di Jawa tuh isinya ini untuk pengobatan. Tapi kalau diulah gasan pengobatan, diulah gasan pipa rokok. Warnanya habang. Nah cuma kenapa warnanya gini? Aslinya itu asli warna habang, dan cuman ini memang pada asalnya untuk pengobatan, dirandam di banyu panas karena keluar habang. Kayak daun teh, keluarkan warna teh itu habang. Tapi kalau teh ini kan sudah merayat, jadi sebenarnya teh itu pun ada khasiatnya juga. Ya. Cuman karena sudah kebiasaan bagi kita minum, jadi khasiatnya itu sudah kebiasaan. Apalagi tambah gula, tambah susu, itu kada khasiat lagi, menyamani liur. Kalau teh nang asli nang ada khasiat itu teh nang kada bagulaan, kada bau manis-manisan asli teh. Kopi itu juga sama, khasiatnya ada, tapi dengan syarat kopinya asli dan kada pakai gula. Masalahnya kopinya bergula, manis, tambah lalu hendak berokok jadinya, lalu khasiatnya hilang. Nah ini daun-daunan itu banyak sekali yang memang ada khasiat-khasiatnya. Wa fi sahihaini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, khairu ma tadawaitum bihi al-hijamatu wal qustul bahriyyu, sebaik-baiknya sesuatu atau perkara yang kalian berobat dengannya. Jadi paling baik yang jadi pengobatan untuk kalian apa? Al-hijamah, bekam. Sudah lewat kan kita membahas bekam. Alhamdulillah tadi hari ini tanggal 19 hari sunnah,
dan pulang harinya Senin, 2 sunnah terkumpul. Dan alhamdulillah ulun pas ingat itu langsung mengiau tukang bekam, maka besokan tadi langsung bekam. Nih, hibak masih di awak bekamnya. Jadi sunnah 2 Senin. Rencana anak Sabtu bebekam. Sabtu kan ada larangan. Tapi kalau pas bertepatan tanggal 17, 19, 21 kata Bapak. Walaupun hari yang dipadakan Nabi jangan, tapi ini bertepatan dengan tanggal yang sunnah, maka kata Bapak. Atau memang dalam kondisi darurat harus bekam kata Bapak. Tapi yang di tangan itu kan kalau sekedar hendak bekam aja di hari Sabtu, hari Rabu, hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat ini jangan bekam. Tersisa 2 hari aja lagi apa? Senin lawan Ahad. Lah Ahad juga aslinya dilarang juga. Tersisa hari apa lagi yang boleh itu? Senin itu nyata sudah. Sebutin nyata hari apa? Jumat, Sabtu, Ahad, itu Selasa, Rabu, Kamis. Coba lihat Kamis dilarang juga kan? Di hadis yang telah lewat. Asalnya tinggal 2 hari aja nang bujuk-bujuk, atau mungkin malah tinggal sehari aja lagi Senin aja nang boleh. Nang lain itu seberataan itu ya dilarang. Kecuali bertepatan tanggal 17, 19, 21. Nah tadi hari ini Senin ini pas mana? Pas tanggal 19 hari Senin yang dianjurkan berbekam. Maka ulun langsung berteleponan lawan tukang bekam, tolong dibekam, dijadwalkan. Akhirnya jam 7:30 bekam bisukan tadi. Alhamdulillah sudah mengamalkan sunnah. Ini tahaddus bi ni'matillah. Jadi untuk kedepannya kena kalau pian-pian hendak bekam lihat tanggal. Udah tukang bekam tadi guru ini tanggal gin beda-beda juga jar. Muhammadiyah berapa, Uman berapa. Jadi umpat nang mana? Orang terserah aja nang umpat nang mana kah. Asal nyaman umpat Muhammadiyah, asal nyaman umpat NU. Karena memang kan beda. Kadang-kadang ya. Sisa Senin aja kalau lagi nang bujur-bujur istilahnya sunnah bujur tuh. Hari lain ini ada berataan mulai Jumat, Sabtu, Ahad itu nyata sudah. Kamis dilarang, Rabu dilarang, Selasa dilarang. Tertinggal apa? Senin aja lagi sebutin. Maka usahakan di hari Senin kalau hendak bekam. Ya. Kemudian wala tu'azib wal kustul bahriyu, dan juga yang bagus untuk berobat adalah kustul bahri. Itu tadi kayu yang dari al-udul hindi tadi. Cuman ini wallah kadang-kadang kalau di arti kamu seperti itu, tapi kenyataannya lain. Kalau kita bawa tunjukkan ke orang Arab yang memang spesialis asyaf namanya, pengobatan Arab itu mereka mungkin mengadakan lain itu maksudnya. Wala tu'azzibu sibyanakum bil ghamzi minal uzrati, dan jangan kalian menyakiti anak halus kalian bil ghamzi minal uzrati. Bil ghamzi itu mencaluk. Jadi jangan kamu menyakiti, menyiksa anak-anak kalian dengan cara apa? Mencaluk pengerannya, kerongkongannya, rakungannya dicaluk untuk mengeluarkan apa? Gara-garanya sakit misalnya tenggorokannya, lalu dicaluk nih orang Arab bahari mungkinnya. Lalu Nabi madahi jangan dilakukan. Dan mungkin ada juga orang kita melakukan seperti itu. Jadi kalau ada kenakan bina sakit tenggorokan, dicaluk kerongkongannya, dikeluarkan. Ada model kuaya ya, lalu dikeluarkan sampai akhirnya termuntah. Ini oleh Nabi ditangati. Wala tu'azibu sibyanakum, dan janganlah kamu menyakiti anak halus kalian bil ghamzi, dengan cara apa? Ghamzi itu bi an yudkhila ahadukum nahwal isba'i fi halqit tifli, memasukkan seseorang dari kalian semisal jarinya ke dalam tenggorokan anak halus tadi ya, dicaluk. Dengan sebab minal uzrati, daripada sakit tenggorokan. Jadi mereka beranggapan kalau tenggorokan sakit itu ada sesuatu yang mengganjal, mungkin tadi dahak atau kuaya, atau mungkin juga darah yang mengental, itu yang ditariknya dikeluarkan. Ya.
Ini biasanya yang terkena karena anak halus ya. Tahu penyakit apa wadah kita istilahnya bahasanya ini? Sakit tenggorokan ya. Ulun kada kau membayangkan apa sakitnya ini ya. Cuman kalau sakit tenggorokan kan rancak aja kadang-kadang anak-anaknya nang tuha gini rancak sakit tenggorokan. Ya. Kalau orang tuha sakit tenggorokan ya bau beka kumur atau apa gar-garah kumur-kumur dengan cara betingadah ya. Hah? Itu nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fis sunani wal musnadi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah radhiyallahu taala anha wallahu alam bisawab. Ini karena pulang tentang mimisan orang yang keluar darah di hidung. Ini subhanallah ya. Kalau baca kitab ini yang berkaitan pengobatan ini memang harus dibimbing orang yang ahli pengobatan, tapi pengobatannya pengobatan secara Arab. Karena masing-masing kan ada pengobatan Cina, ada bisi pengobatan Cina ala Cina. Kemudian Arab bisi pengobatan ala Arab. Tapi Arab ini sesuai dengan apa yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi ada, pengobatannya ada sudah caranya. Tapi dengan cara yang mungkin yang ada tadi kayak sihir-sihirnya, jampi-jampinya. Nah, ketika Nabi diutus, maka Nabi membujurakan. Yang kada pas dibujurakan, yang pantas dan sesuai dilanjutkan. Cuman tadi kalau hendak memperdalam ilmu ini harus buju-buju lawan orang yang ahlinya. Kalau kita ini sekedar membacakan, menyampaikan. Dan mudah-mudahan pas dan sesuai. Jikalau kada pas, ya minta maaf dan jangan pian langsung taguk bulat-bulat yang tadi ulun sampaikan. Ini hanya saja penyampaian sesuai dengan apa yang diartikan dari segi maknanya saja. Adapun teorinya, prakteknya ini harus di hadapan orang yang ahlinya. Semoga kita semua diberikan sehat walafiat dalam sisa umur yang diberikan oleh Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga semangat dalam melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah dan semangat dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sehingga kita mendapatkan ridhanya Allah dan ridhanya Rasulullah. Dan semoga kita semua diberikan rezeki yang halal, yang barakah, yang luas, yang tidak menjadikan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما، نهضى بالخير ونقبل كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم